يعتبر اليوم الدعوي التربوي أحد الحلول التطبيقية التي قدمناها كحل لمشكلة الاندماج والمعايشة في البيئة الإسلامية للمسلمين الجدد. تشمل هذه الفعالية عدة أنشطة ذات محاور مختلفة ومتنوعة، بحيث تم استقبال الضيوف في صالة الانتظار ليتم تنظيم دخول الضيوف لقاعة الفعالية على دفعات، كل دفعة تضم 5 أشخاص. أولاً، توجد هناك صالة لعرض فيديو يعبر عن مشكلات المسلمين الجدد. Magsunod ka sa kanya, ha? Sinasyado ka na hindi siya. Kaya na suway-suway sa siya. Sinasyado ka na بربي مالك فؤاد اتصل ganyan, ha? طريقي تجلى ونورك Maybe someday I wish I want to be a Muslim and I want to learn. You are accepted. Yeah, we accept you, sure. Islam is accept anyone. الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياء وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء تمنى I want to become a Muslim. It's not easy to decide to be part of Islam. I believe Allah, I believe Muhammad. I'm just thinking about Islam and I saw it's a very good side to be part of Islam. And then I want to change my life. Decide to be part of Islam. And then I want to change my life. I want to save my life. قربه تراه يزين الفضاء الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. Je m'appelle Caroline. Je suis titulaire d'un doctorat en droit de l'Université d'Aix-en-Provence. Je suis française, évidemment. Lorsque j'étais enfant, je croyais donc au Créateur, donc à Dieu Tout-Puissant. Mais arrivée à l'adolescence, j'ai perdu cette foi. Je suis devenue athée. De par l'exemple de mes parents, ce n'est que lorsque, après mon bac, j'ai entrepris des études de médecine, je me suis alors aperçue que nous ne pouvons absolument pas être le fruit du hasard. Alors je me suis convertie le 1er janvier 2012, donc à savoir que j'ai prononcé la shahada à cette période, ce jour-là. J'ai commencé à mettre le voile quelques jours après. Bien sûr, au Maroc, je n'ai absolument pas eu de problème d'intégration. Mais de retour en France, c'est là que les choses ont vraiment changé. J'ai eu énormément de problèmes. Effectivement, je me suis sentie complètement différente. Car le comportement des gens vis-à-vis de moi, leur attitude,
le fait de ne plus avoir ma place dans la société, le fait de ne plus pouvoir travailler, tout simplement, le fait de ne plus pouvoir être avocate, ne plus la même robe, mais il est interdit d'avoir autre chose que cette même robe, donc de porter également donc un hijab. J'espère vraiment ne plus retourner en France par rapport à tous ces problèmes, pouvoir vraiment vivre librement ma religion et de trouver un travail ici. J'ai voulu donc ouvrir un compte bancaire, j'ai apporté tous les papiers donc nécessaires. Déjà, j'ai insisté pour avoir un rendez-vous. Le monsieur m'a rapidement reçu en quelques minutes, a pris la photocopie de ma carte d'identité, mes papiers, et il m'a dit, bon écoutez, nous sommes une banque où nous devons faire un certain nombre de contrôles, on vous rappellera, on verra. Et de ce fait, il ne m'a jamais rappelé. Et je suis retournée dans cette même banque, c'est-à-dire dans le même nom de cette banque, mais dans une autre ville, pour ouvrir le compte bancaire qu'ils n'ont jamais voulu m'ouvrir. Je suis retournée avec un simple chapeau et ils m'ont ouvert le compte très rapidement, bien sûr. En l'espace d'une demi-heure, j'avais un nouveau compte bancaire. بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليكي فؤادي اتصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل. بعد مشاهدة عرض الفيديو ينتقل الزوار إلى القاعة التي تحتوي على أجنحة 4 كل جناح متخصص في جانب دعوي، ومن أقسام مشروع الحياة الجديدة قسم وأقم الصلاة للذكر، إذ قدمنا في هذا القسم أهمية الصلاة روحانيا كما جاء عن ديننا الحنيف، وأثرها جسديا كما أثبتت الدراسات العلمية، كما بينا من خلاله الأخطاء الشائعة في أداء الصلاة وتصويبها من خلال عرض لنموذج حي لذلك. ولترسيخ أهداف القسم ورغبة منا في إيصال رسالته استعنا بوسائل متعددة. Our feet must be together or separate? No, together. He must make it together in terms of... حث هذا القسم على أهمية القراءة وعلى أمور كثيرة من أهمية العلم ومصاحبة العلماء، حيث خدم هذا القسم بعض الجماهير المستهدفة، كما احتوى على كتب من مختلف اللغات مكونة من 12 لغة، كما تمت بعض المناقشات عن نظرة الغرب حول الإسلام. إليكم جزء من المناقشة. ما يعرف شوي عن الإسلام. Lo que sé es que la imagen que tenemos desde Europa muchas veces no es correcta. يقول صورتهم عن الإسلام مو صحيحة، لكن هنا ممكن تقدروا تعتبروا الصورة. طيب alguien venir aquí. Muchas veces solo vemos la parte más radical y fundamentalista del Islam. يقول غالبا غالبا لا جو هنا يعني تكون صورتهم مشوهة عن الإسلام على التلفزيون يعني الإعلام. قسم يا عبادي فاتقون خصصناه لعرض مقاطع فيديو تتعلق بالجانب الإيماني، وقد حددنا 3 مواضيع. الأول يتحدث عن الإسلام الدين الصحيح، والثاني عن معنى الحياة، والثالث عن وصف الجنة. ومن يأتي إلى هذا القسم من الجمهور ممن هم من غير المسلمين كنا نخيره بين ما يود متابعته منها. أما المسلمون فكنا نعرض لهم فيلم وصف الجنة، وقد لاحظنا انسجام وتفاعل كبير من قبل الحضور، وكانت تبدو عليهم علامات التأثر. وفر جناح بلسان العربي المبين في يوم المعايشة مجموعة من أجهزة الآيباد قام فيها المسلم الجديد بالجلوس والاستماع لدروس تعليمية تعلمهم نطق الكلمات العربية.
وبعد انتهائه استلم ورقة تضم مجموعة تطبيقات تعليمية ومواقع إلكترونية توفر الدروس للغة العربية أونلاين. كما تم شرح طريقة الاشتراك بفصول تعليم اللغة العربية في مركز فنار. أيضا وفر القسم لوحة تجعل المسلم الجديد يحاول كتابة كلمة باللغة العربية. كما تم إهدائه شهادة شكر وتقدير يكتب عليها اسمه بالخط العربي. تم توزيع هدايا تعبيرا عن الحب والمعايشة وإظهار لقيمة الهدية في الإسلام. لقاءات مسجلة مع الزوار للتعرف على مشاعرهم وانطباعاتهم عن الزيارة. بداية لابد أن احنا نوجه الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور أحمد زايد على هذا الإشراف المتميز لهذا المشروع وهذه الفكرة الجديدة النوعية التي تعتبر في الحقيقة نقلة نوعية لمشروعات التخرج بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية. الحمد لله عندنا مشروعات كثيرة، ولكن واضح أن هناك مشروعات تميزت بأنها جديدة وبأنها مؤثرة وفيها نوع من العطاء المتميز الذي يحتذى به إن شاء الله في المستقبل. هذا المشروع نموذجا وكان كذلك صورة يحتذى بها إن شاء الله على مستوى مشروعات التخرج في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. This event is positive for me. It's a very good way to make people understand what Islam is, and with easy words, easy experience, personal experience. So it's something good. Yeah. هو في الحقيقة هو أهم في هذا المشروع هي أننا نهتم بالمسلمين الجدد، نحتضن المسلمين الجدد، نقدم لهم مادة روحانية تربطهم بالإسلام أكثر وتدفعهم إلى مزيد من القراءة عن الإسلام ومزيد من الاحتكاك بالمسلمين في المجتمع المسلم هنا. هذه الفكرة في حد ذاتها يجب أن تتبناها الجهات المعنية بالدعوة في قطر. كثيرا ما نهتم بغير المسلمين لننقلهم إلى الإسلام، ولكن المسلمون الذين قبل الإسلام يحتاجون في الحقيقة إلى مزيد من الرعاية ومزيد من الاهتمام ومزيد من الاحتضان الروحي والاجتماعي الذي يشعرون من خلاله بعظمة الإسلام وقرب المسلمين منهم، وبالتالي يساعدهم هذا على مزيد من الالتزام ومزيد من العطاء داخل الإسلام ومع المسلمين. For me, maybe it's going to help new Muslims because it's something good for them to make feel them that they are not alone. More new Muslims, they are becoming Muslim. It's good. They give very good information. You go to an event like this one before? Not yet. Oh, you were the first? It's the first time. Did it make a good impression on you? Yes. What did you think of the video? It's very nice. الطالبات التي تبنينا هذه الفكرة وقمنا بتنفيذها على هذا الوجه الطيب، وأيضا لابد أن احنا نشكر كل الإخوة والأخوات المتطوعين الذين ساعدوا.